هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. ابن حجر رحمه الله من يلالو باب إزالة النجاسة نجاسان سلا ما سوجد ما يبرر باب ነው አሉ إزالة ማለት ማስወገድ وبيانها وبيان النجاسة ነጃሳን ደግሞ የሚያብራራ ባብ ነው ይላሉ። ነጃሳ የሚባለው ነገር እንግዲህ ምንድን ናቸው? ማንኛውም ነገር አስሉ ጠሃራ ነው ብለናል። አንድ ነገር ነጃሳ ነው የሚል ሰው ለሚለው አባባል ምን ያስፈልገዋል? ማስረጃ ያስፈልገዋል። ለዛን የሚመጡ ነገሮች አሉ፣ እነሱ መከላት አለባቸው። ለመስገድ እንግዲህ አሸባብ ሶስት ነገሮች ጠሃራ መሆን አለባቸው። بدن المصلي وثوبه ومكانه سجاج سويه አካሉ ሰውነቱ طهارة መሆን አለበት። وقبل هذا باطنه طهارة መሆን አለበት። من الطهارة الظاهرة أهم الطهارة الباطنة የውስጥ የቀልብ ቆሻሻ ያለው አይሰገድም። የሽርክያት የመሳሰሉ ሱምዓሪያ ምናምን የሚባሉ ነገሮች እነሱን መክላት አለበት። ከዛ በኋላ እንዳልነው ዛሂረን ደግሞ እዚህ ሰውነቱ አካሉ ላይ ነጃሳ ያለበት መሆን የለበትም። የሚለብሰው ልብስ ላይ ነጃሳ መኖር የለበትም። የሚሰግድበት ቦታም ላይ ነጃሳ መኖር የለበትም። ካለ ማስወገድ አለበት ማለት ነው። ቀድሞ ወደ ሶላት ከመግባቱ በስተፊት ليكون على اكمل صوره واحسن هيئه الله ሲቆም ሰውየው በጥሩ ሁኔታ ነው መቆም ያለበት። الله احق ان يتزين له من አሳልፈናል። ስለዚህ إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃ የአነስን ሐዲስ አመጡ ኸምርን አመጡልን ማለት ነው። طيب صحيح رواه البخاري አሁን የቀራነው ሐዲስ لا صحيح رواه مسلم ቁጥር ነው የሚናገሩት 1983ኛ حديث نوال في صحيح الإمام المسلم على سويا. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلو من المكثرين ناتشو لنا رضي الله عنه قال: عنده العل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. نبياتين يا الله ملاكتنا صلى الله عليه وسلم سلا خمر تتأيقوا خمر انجدي አንዳንዶቹ ሲያርፉት عصير العنب ይላሉ። متفق عليه وانا حديث في اللؤلؤ اسلفنا نزل تحريم الخمر وهي تتخذ من كم بلنا اسلفنا لجب ከአምስት ነገሮች ነበር የሚያዙት ابن عمر ከዑመር ይዘው የሚያወሩት ሐዲስ። ለዚህ ከአምስት ነገሮች ሐራምነቱ አይወረደው ከአምስት ነገሮች እየተሰራች ነው ብለው እዛ መሃል እንግዲህ ዒነብን ይቆጥራሉ፣ ተምርን ይቆጥራሉ፣ ገብስ ስንዴን ይቆጥራሉ፣ አሰልን ማርን ማለት ነው። ከነዚህ ከአምስቱ መጨረሻው አካባቢ والخمر ما خامر العقل። ስለዚህ ሙጭኝ عصير العنب ነው ብቻ ተብሎ ሙጭኝ የሚሉ ሰዎች ትክክለኞች አይደለም። እና ስለ ኸምር ማለት ይሄኛ ጠላ የምንለው ነው። ብዙ ስሞች ሊሰጠው ይችላል። ካሰከረ ሁሉም ኸምር ነው። والخمر ما خامر العقل። ስለዚህ እሷን تتخذ خلا تقدير همزة الاستفهام ነው። እሷን خل አድርጎ መያዝ ይቻላል ወይ ተብለው ተጠየቁ። قال لا አይቻልም ነው ነብያችን። ኸምር ማዳ ሙስኪራ ደረጃ ከደረሰች በኋላ خل ማድረግ አይቻልም። خل እንግዲህ አቸቶ ያሉ ይፈስራሉ። على كل سائل حامد ቆምጣጣ የሆነ ፈሳሽ ነገር ነው ብለው ያርፉታል። እሷ በራሷ خل ከሆነች استعمالها ይቻላል። አሸባ በራሷ የሆነ መርሐላ አላት። እዛ መርሐላ ስትደርስ ይሄ ማዳው የሚያሰክረው ማዳ ምን ይሆናል? نعم ይጠፋል ከኸምሯ
براسها كونت استعماله من هنا ليالنا يا شباب المادة المسكرة كوتات بنفسها إذا تخللت بنفسها يتشالها متكم ممكن من القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لما سكروا أنه حرام يتدرجتشو ما سكروا مادة كتفع استعماله يتشالها براسه سوتش معالجة أرجو يا شباب سوتش تنقل سوز قانو يال እንዴት እንደሚያሰክርም ይሰሩታል ያንን የሚያሰክረውን ማዳም የሚያጠፉበት መንገድ አላቸው ስለዚህ በራሳቸው ተخليل ማድረግ ከሆነ እሱ ምን አይልም አሉ ነብያችን ሰለላሁ አይቻልም አይበቃም ስለዚህ መዛሂቦች ይለያያሉ ይላሉ مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل قال أبو حنيفة تطهر وعن الإمام مالك 3 روايات أصحها أن تخليل الخمر حرام فلو خللها عصا وطهرت وأجمعوا على أنها إذا انتقلت بنفسها خلا طهرت على كل الأحوال الملوت هون عند سمانو فتنا رجيك الراوت سنتن شافعينا الإمام أحمد تخليل الخمر حرام ነው ይላሉ በሙዓለጃ እንግዲህ ያ ሸባብ እንደን ጊዜ ከጥላ ወደ ፀሐይስ ይወስዷታል ወይ ጥላ ቦታ ከሆነ የተሰራችው ከጥላ ቦታ ወደ የት ያረጋዋታል ወደ ፀሐይ ያረጋዋታል በዚህ ይፍተፈስዳለች ማዳ ሙስኪራው አይወጣል አንዳንዶቹ ሚልህ ይጨምሩባታል ይባላል ሚልህ የሚባለው ነገር ያ ሸባብ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ውስጥ ይገባ المهم معالجة سوتش أرجوات خل كهنج تخليلهم حرام نو نعم أتطهرام خل بتفهم ملوت ما الناس الشافعي والإمام أحمد وهذا هو الراجح نبي صلى الله عليه وسلم نامت على الليلة ما ترجع أبو حنيفة تخليل بأرجات الطهر على شالو مالك سوست رواية على شالو كسوست رواية أصح عن الإمام مالك تخليل ما درجة يتشالم حرام نوال جن سويه تخليل بأرجات وانجلوال ومع عصيانه الصاخ من الناس أصلا كرم من درجة اللي شالو تطهر على شيء إنجلي أيتشالم يا شباب ما أسرجوا نبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر حرام نوسيل في صحيح في سنن أبي داود والترمذي الله أبو طلحة يرى حديث الله تخليل الخمر تحريم الخمر سيورد إيه أبو طلحة مبالو إيه أنس أباتية ودي نبي صلى الله عليه وسلم متى يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام يتيموች شباب አባታቸው ሞቶ አቅመ አዳም አልደረሱም ትናንሾች የነሱ ኸምር አለች አሁን ይሄ ቁርአን ወረደ حرام ነው የሚል ኸምር እንዴት ላርግ ተخل ዲፋሉት ነብያችን ታሰረ የሰጡት መልስ ምንድነው ዲፋው ስለዚህ ተخليሉ የሚቻል ቢሆን የቲም ገንዘብ እንግዲህ በጣም መጠበቁ ግዴታ ነው ማል የሚደረግ ቢሆንና ተخليሉ የሚቻል ቢሆን ኑሮ ምን ይሉት ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خل አርግላቸውና ይሸጣል ወይ የሆነ ነገር ስለዚህ ይሄ احتيال ይባላል አይቻልም ነው ሙስሊም ዘግበውታል ይሄንን ሐዲስ አሉ ቁጥርም ዘክረና ترمذيም ዘግበውታል في سننه ከዘገቡት በኋላ ሐሰኑን صحيح ብለዋል እንግዲህ ስለ ኸምር ይሄን ነው አሁን ከዛ ሐዲስ ምን ረዳው ምንድነው ኸምር ምንድናት ማለት ነው نعم يا شباب ምንድነው ያዝነው ኸምር ነጃሳና ጣሃራና إزالة النجاسة واستكو يامتتنو حديث نجاسانات مالتاتشو ነው مسألة ትንሽ بحث ያስፈልገው ولا شباب እንግዲህ ይሄ توضيح الأحكام على لنا المعاصر شرح الشيخ رحمه الله توفي قريبا ብዙ አልቆየም እዛ ላይ إجماع ያመጣሉ غزالي የሚባል ኢማም نقل الإجماع عن الأئمة بنجاسة الخمر مجمع عليه نو نجاسة النتوى إلال كذلك ابن رشد مبال بداية المجتهد ونهاية المقتصد ملوك فقه المقارنة مبال فقه يصعفة سويال من المالكية نو السم خلاف شاذ نو طهارات مل قول خمر من دنا إلى شاذ نو مالت إجماعوني أيدال مالتنا يا أما صاحب السبل سبل السلام مبال معروف ونشرح لنا لبلوغ المرام فهو يخالف سم لو እንግዲህ سبل السلام ያለው ነው ሰዓት የለንም ነጃሳነትና ሐራምነት አይገናኙም ነው አንድ ነገር ያሸበብ ሐራም መሆኑ
مننا ياسيزم نجاسانتنا ياسيزم فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا لب بلو يم قاعده ማወቅ ያስፈልግ አንድ ነገር ነጃሳ ነው ከተባለ حرام ነው አይኑ ነጃሳ ነው ተባለ እሱን መጠቀም አይቻልም ግን حرام ነው መባል نعم ነጃሳነትን አያስይዛም حرام ሆኖ ነጃሳም ሊሆን ይችላል ምንም ላይሆን ይችላል ባለፈው ቀርተናል ለሸባ والذهب والفضه اواني الذهب والفضه ምንድነው ብለናል ለወንድም ለሴትም መጠቀም حرام ነው ግን طهارا ናቸው ነጃሳ ናቸው ወርቅና ብር ስለዚህ ይሄንን ያስቀምጡና ነጃሳ ናት ለማለት ሌላ ደሊል ማምጣት ያስፈልገናል ይላሉ ወኢለህ የሚሉ البخاري ብለናል ተውጂህ ስናረግ መንገር ላይ እንዲደፋ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙ አውጡና የት ነው ድፉት ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸምርን حرام ሲደረግ ፊሲከክ المدينه ነጃሳ ያሸባብ ከመንገድ ወጣ አርጋችሁ ሰው እንዳይነካዱ ዲፉት እንጂ የሚባለው መንገድ ላይ ዲፉ አይባልም መንገድ ላይ መደፋታ ምንነቷን ይመጣቁማል ይላሉ ያኛው ሰውዬ ደግሞ አልሙሂም እንመለሳለን ወደፊት አሽሪባ ይኖራቸዋል ኪታብ እሱ ላይ በሰፊው እናያለን غزاليና ابن رشد اجماع አለ ብለዋል اجماعው መዝዑም የሆነው اجماع ካለ اجماع دليل ነው ብለናል بنجاستها ይፈረዳል አለዛ ሌላ دليل ማስረጃ ያስፈልገዋል وعنه رضي الله عنه قال عنه قالهم انس ናቸው ضمير ወደ انس ነው የሚመለሰው የሚመጣው ሐዲስ ከአነስ ነው የሚወራው ማለት ነው لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه الحديث صحيح رواه البخاري ولتشي ذات أيمته ذاتنا عندنا حديثنا يلالو في صحيح الإمام البخاري مسلم عن 940 حديث እንግዲህ አመ ኸይበር ይያሉ ነው ምን ይላሉ የኸይበር ዘመቻ የሆነ ጊዜ አሉ موضع على 8 برود من المدينة لمن يريد الشام ولفظ خيبر بلسان اليهود الحص وكانت غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة ብዙ ጊዜ ብለናል መያዝ አንዳንድ ነገር ያስፈልጋል እንግዲህ ኸይበር ማለት ከሂጅራው 7ኛ ዓመት ላይ የተካሄደች ዘመቻ ናት خيبر የቦታው ስም ነው አሁን እዚህ 8 ብሩድ አሉ የድሮ መሳፋ ማወቂያ ነው ይሄ ብሩድ የሚባለው ነገር የበሪድ ጀምዕ ነው ከመዲና ወደ ሻም ሲከድ ናም ስንት ብሩድ አሉ 8 ብሩድ በእኛ ባሁኑ ጊዜ አሁን ቅድም ያልናቸው ሰውዬ صاحب التوضيح معاصر ናቸው ብለና 160 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኝ بين المدينة والشام ስንት ኪሎ ሜትር 160 ኪሎ ሜትር ወደ ሻም ሲጓዝ ሰውየው ከመዲና የሚገኝ ሀገር ነው ኸይበር ማለት እና ሱካኖቹ ይሁዶች ነበሩ ብዙ የተምር ሀገር ነው ተምር እንግዲህ እዛ በጣም ይበዛል ኸይበር ሲከፈት አሁን ተምር ያልፍልናል አልን ይላሉ بعض الصحابه وفعلا አለፈላቸው አይ وجعل رزقي تحت ظل رمحي ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለፉ ሰዎች غنيمه አይበቃላቸውም ነበር እኛን ضعفاችንን አይቶ አላህ አብቅቶልናል ስለዚህ ኸይበር ዘመቻ ይላል እስከዛ ድረስ እንግዲህ الحمور الاهليه ተበላ ነበር امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه ابو طلحه አዘዙት አሉ ابو طلحه ማለት ዘይድ ኢብኑ ሰህል ይባላል ስሙ የአነስ ምንድነው ብለናል የእንጀራ አባት ام سليم ትባላለች ያነስ እናት የሷባል ነው ተዘወጀቱ على الاسلام ሰውየው ታዋቂ ሰውዬ ነው ካፊር ሆኖ አጫት مثلك لا يرد አለች አንተ በሁሉም ነገር አጫነ ግን አንተ እንግዲህ እኔን ማግባት አትችልም ከሰለምክ አገባሃለሁ አለችው مهرها الاسلام امراه فضل በጣም ትልቅ ሴትዮ ናት ያ ሸባብ ام سليم من فضليات الصحابه المهم እሱን አዘዙ فنادى اوجه فطرى ማለት አወጀን ان الله ورسوله الله ان الله ملائكتኛው ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه
ከለማድ አህያ ስጋ አላህና መላእክተኛው ይከለክሏቸዋል በል ተብሎ ይሄንን አስተጋባ ኢላው فإنها رجس لحوم الحمر الأهلية رجس ቆሻሻ ነጃሳ ናት አሉ ስለዚህ አሁንም ምን ረዳው ከዚህ የለማድ የሰው አህያ ሰው ጋር የለመደ አህያ ስጋ ምን አይደረግም አይበላም حرام حمر ማለት የሂማር ጀምዕ ነው እና የንሃያኒኩም ضميرون ለምን እንደዚህ ሰበሰበው ሌላ ላይ የሆነ ኸጢብ ሲخطብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየት አድርገህ መናገር ነበረብህ ቢእሰል ኸጢብ አንተ ብለውት የለ ለሚለው ዛ ኹጥባ የሚባለው ነገር እንግዲህ ማብራራት ስለሚያስፈልገው ዛ ላይ ضميرون አንድ ሲያረግ اختصار ስለሚኖርበት በጣም ለዛ ነው እዚህ ላይ ኹጥባ አይደለም የሆነ አዋጅ ነው ሰዎች አንዴ ይሰሙታል ለዛ ነው እዚህ ينهايانكم ያለው ሌላም ላይ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما امتو ስለዚህ ርጅስና ታሉ ያህያ ስጋ አይበላም የለማድ አህኛ ምንገለገልበት አህያ ማለት ነው አልአህሊያ ማለት ያ ሸባብ ለማድ አልዝኛ ጋር ምንገለገልበት ምንጭነው ምንጋልበው ምናምን ምናረገው የሱ ስጋ حرام ነው ኸይበር ላይ حرام ተደርጓል እንግዲህ ሰበቡ ሰዎች ያው ገኒማ ተገኘ ምርኮ በጣም አስፈልጓቸዋል ምግብ አህዮች አርደው ጣዱ በድስቶች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሰው መጥቶ ኡኪለቲል ሑሙር አው ኡፍኒየቲል ሑሙር ተባሉ ተነገራቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወጁ حرام ነው አትብሉ አሉ በዛው حرام ሆኖ ቀረ ይሄ የድሮ አህያ ይቻላል የጫካው አህያ ያሸበው ሰይዱን ሐላል ሐዲሱ ያለ ያለው የቱን ነው ይሄ ለማዳው አህያ የሱ ስጋው ነጃሳ ነው حرام ነው ወይን خالف بعض الصحابه እንግዲህ الجمهور على هذا عبد الله بن عباس قول አላቸው ብለናል ላኪን ብዙ ዋህኖቹ صحابዎች ጅምሁሩ ከዛ በኋላም ያለው اتفاق الاجماع على تحريم لحوم الحمر الاهليه في الحياه እንዴት ይሁን በሐያትም ያሸበው ሁክም ማዋስ ለሚያስፈልግ ይለያያል እንግዲህ ሰዎች አህያ ይጭናሉ ይጋልባሉ ድመት ላይ ያሳልፈናል فإنها من الطوافين عليكم ብለዋል ይሄም እንደዛው ነው من الطوافين ስለዚህ በሐያት ከሆነ ይሄ ጅስሙ ሰውነቱ وما يتولد منه من العرق ይሄ ለሃጩ ምን ይሁን ይخالفሉ አይማዎች الصحيح انها طاهر ለመሸቃ ተይሲር እስልምና ጋር የሚስማማው ይሄ ነው ይሄንን ብለዋል ያው توضيح الاحكام ያለው ሰው ያያል እኛ ጫፍጫፋን ይዘን ነው ምናልፈው ያጀበው ሰዓት ስለሌለ ተርጂሑ ምንድነው ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጋልቡታል ሰው ሁሉም ይጋልበዋል የግድ ነው ከጋለብከው ይሄ ሂጃዝ የሚባለው ሀገር ሙቀት ሀገር ነው ላብ ያወጣል ምን ይላል አነስ ሰግደዋል ብለናል ከነብያችን ወደ ኸይበር ሲሄዱ አህያ ጋልበው አህያ ላይ ሰግደዋል የሚል ሪዋያ አለ አብዛኛው እንኳን ግመል ነው ቢባል على كل الاحوال المشقه تجلب التيسير ነው في حياته طاهر ነው ምንለው አሁን የተባሉት ነገሮች ሌላ ወደ ረውስ ወደ ምናምን ከገባን ደግሞ ሌላ ሁክም ይኖረዋል طيب ስለዚህ ኸምርን አየን እንደገና ደግሞ አህያን ስጋ አየን የሱ ስጋ እንግዲህ ያው ተነካ ነጃሳ ነው ተብሏል ታጥባለህ ልብስህንም ሆነ ቦታውንም ሆነ ሌላውንም ሆነ ያኛው የኸምሩን ቂለ ወቂለ ብለናል አሽሪባ ላይ በሰፊው ማብራሪያ ይኖራናል ኢንሻአላህ አላህ ካደረሰን ብለናል وعن عمرو بن خارجة ابن المنتفق بالال الانصاري ነው አሉ رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه أخرجه أحمد والترمذي وصححه إيه حديث صحيح رواه أحمد في المسند 487 حديثنا إلى الترمذي 2121 وقال الترمذي حديث حسن صحيح እንግዲህ የሰው የሚለው ምንድነው عمرو بن خارجة ابن المنتفق الأنصاري من إلال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يا الله ملاكتنيا منى مبال بوتا خطبة انيان مكرونا للا እንግዲህ ثاني أيام التشريق أو أوسط أيام التشريق ነው ይላል በሌላ ሪዋያ ሐጅ ሲያረጉ ሐጀተል ወዳዓ ላይ
ከአያመ ተሽሪቅ መካከለኛው ቀን ላይ ኹጥባ አርገዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሰዎች ያሸበብ በዛ ሲሉ ኹጥባ ያስፈልጋል። ሰዎችን ምን ማድረግ ስለሚዘናጉ ምክር ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ሚናን መስሩፍ ነው ብለናል። የቦታ ስም ነው። መሻዒሮች የሐጅ ስራዎች የሚሰሩበት ቦታ ነው። وهو اقرب المشاعر الى مكه እንግዲህ ያሸበብ ተመካ ሐጅ ለማድረግ አንዳንድ የሐጅ ስራዎች ለመስራት ወደ አረፋ ይከዳል፣ ወደ ሙዝደሊፋ ይከዳል፣ ወደ ሚና ይከዳል። ስለዚህ ከአረፋና ከሙዝደሊፋ ወደ መካ የሚቀርበው ማን ነው ይያልን ነው? ሚና ይቀርባል። ቀጥሎ ሙዝደሊፋ፣ አረፋ አብዓዱ ከሙዝደሊፋ ከሚና አረፋ ራቅ ይላል ይባላል። ስለዚህ እዛ ሚና ላይ ኹጥባ አርገውናል ይላል። وهو على راحلته ኹጥባ ሲያረጉን መጓጓዣ ግመላቸው ላይ ሆነው ነው ኹጥባ ያረጉት አሉ። ይሄ ጁምላ ሐሊያ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለሐጃ ከሆነ እንስሳ ላይ ሆነ ኹጥባ ብታረግ ይቻላል። ያለ ሐጃ እነዚህን እንስሳዎች እዘኑላቸው፣ እነሱ ላይ ብዙ ሰዓት አታሳልፉ፣ የሐጃችሁን ያህል ተጠቅማችሁ ውረዱላቸው ከጀርባቸው ላይ የሚል ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ያለ አስፈላጊ ማሰቃየት አይቻልም እንስሳ። ላኪን ለሐጃ ከሆነ እንግዲህ የሚخطብ ሰው አሸባብ እንደሚታወቀው ይሄ ይባላል ከፍ አለ ቦታ ላይ እንዲሰማ ሸخص መታየቱ ሱና ነው። ሰውየው ሲخطብ ኸጢቡ ሱና ከሆነ ሷሃቦች እንዳለ ወደ እሳቸው ነበር ዙረን መናያቸው ይላል። ኹጥባ ሲخطቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውየውን ስታየውና ሳታየው አንድ አይደለም። አሁን ሪከርድ የሚባል ነገር መጥቶሱ እንግዲህ ለሐጃ ወይ ለዶሮራ እንላለን እንጂ ያሸባብ አልአስሉ المشافهه ሚያቀራም ሆነ የሚخطብ ሰው ስታየውና ሳታየው አንድ አይሆን። አልሙሂም ግመላቸው ላይ ሆነው መከሩን ወሉዓቡሃ يسيل على كتفيه። ይሄ ሰው እንግዲህ ዚማሙን ይዞ ነው ያስተብሎ ሰዎች በዛ ሲሉ እንግዲህ ያሸባብ እንስሳዎች ለመሮጥ ለምናምን ሊያስቡ ይችላል፣ ይደናገጣሉ። እንደዛ ስለሆነ አልሙሂም እስቲዓና አስፈለገ። ልጓማን ያስተብሎ ልጓማን ይዞ ታች ቆሟል። የዛች ራሂላ ለሐጅ ሉዓብ ማለት እዚህ እንደፈሰረው ማ ሳለ من الفم ካፍ የሚወጣ በእኛ አካባቢ ልጋግ እንለዋለን ብለናል። በዛ አካባቢ ለሐጅ ይሉታል። ማዕናው አንድ ነው። ከዚህ ካፍ የሚወጣ ነገር በተለይ ሰውየው አንዳንዶቹ ሲተኙ ምናምን ለሐጅ ያወጣል እና እሱ እዚህ ትከሻዬ ላይ ይፈስ ነበር። እንግዲህ ጠባው ማለት ተባለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያዩ ነው አላዩም እንኳን ብንል አላህ ያውቃል። لا يقر على باطل። ስለዚህ ስጋው የሚበላ እንስሳ ለሐጅ ምንድነው ማለት ነው የምንረዳው ያሸባብ? ራሂላ ግመል ነው ጧራ ነው። እንግዲህ ስጋው የሚበላ የፍየል፣ የከብት፣ የበግ አሁን ያልነው ደግሞ ምንድነው ግመል። የነሱ ለሐጅ ጣሂር ነው ማለትን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን። وهو اجماع مخالف يلم ይላሉ ابن المنذر يتسنى امام اجماعيه مهونان مساله نقلوال. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنيه ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه. حديث متفق عليه قالوا صحيح رواه البخاري 229 حديث ነው አሉ في صحيح الامام البخاري ومسلم 289 حديث. عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ተርጀማዋ የታወቀ ነው። من المكثرين ናቸው። ያው ሐዲሱን በቅርብ አሳልፈናል። طيب ስንት አመት ብኛ ገቡኝ ይላሉ ያለው የስድስት ሆና ተገባች፣ የዘጠኝ ሆና በና عليها የ18 አመት ሆና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወፈየ አለ። ومع هذا يا شباب ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቆየችው 8 አመት አካባቢ ነው። ላይ ሞላም ይችላል። ብዙ አሐዲሶችን አበርክታለች ለልኡም ፈቂሃቱ الام ብዙ ተላልቅ ሱሐቦች ይጠይቋት ነበር አይሻ ረዲየላሁ عنها وارضاها። ስለዚህ እሷ ሰነተ 59 على الراجح او 57 የሚሉም አሉ 57 59 ላይ ነው ወደ አኺራ የሄደችው ብለናል። ብዙ መናቂቦች አሏት። احب الناس ማን ነው ወደ አንተ ሲባሉ አይሻ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الحديث الصحيح
ከወንዶች ማለቴ ነው ሲል አምር ኢብኑ አልዓስ አባቱ አሉ። አላ ኩልም ብዙ መናቂቦች አሏት። የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለይ ቤት የሚሰሯቸውን ሰዎች ሳያዩአቸው የሚሰሩ ስራዎችን ለኡማው የጠበቀችው እሷና የሷ ጓደኞች እነ ኡሙ ሰለማ ሌሎችም ናቸው። ስለዚህ ምን አለች? መንይን ያጥቡ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጥቡና ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب በዛው ታጥቦ ግማሹ አንድ አካባቢ የታጠበ ባለበት ልብስ ወደ ሶላት ይወጡ ነበር። وانا انظر الى اثر الغسل فيه እዛ ልብሳቸው ላይ የታጠበበትን ፋናውን ያየው ይወጡ ነበር አሉ። ሐዲሱ ቡኻሪም ሙስሊምም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ስለዚህ መንይ ላይም ተለያዩ አይማዎቻችን። طيب ስለዚህ አሁን ከታጠበ ምን ሆኖ ነው አሉ? ነጃሳ ሆኖ ነው ሊሉን። ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فرق ማለት እንግዲህ ደልክ መፈክፈት لقد كنت ነበርኩ أفركه መንይን ፈገፍገው ነበር من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ከነብያችን ጨርቅ فيصلي فيه ከዛ በኋላ ነው ፈግፍገው ሳይታጠብ ይሰግዳሉ ልብሱን ለብሰው አለ። ይሄ ለፍዙ ሙስሊም 288ኛ ሐዲስ። وفي لفظ له أي لمسلم أيضا لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. ስለዚህ ሌላ ደግሞ የሙስሊም ለፍ ምን ይላል? አይሻ ምን ይላሉ? أحكه አከው ነበር አሉ። ያቢሰን ደረቅ ሲሆን أحكه ከሚለው ከضميሩ حال ነው የሚባለው ያቢሰን من المفعول به بظفري ማለት በጥፍሬ ظفر ظفرም ይቻላል بسكون الفاء ዚፊርም ይቻል ይሆናል። አዝፋር በሚለው ይጀማዓል። ከነብያችን ልብስ ደረቅ ሆኖ በጥፍሬ ፈግፍጌ አስወግደውና ከዛ ይሰግዱበታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈርኩ ይበቃዋል። الحديث مسلم 290 ነው ይላል። من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفور. إيه سبب يتناقضون. المهم هنا يتبعلو سوية عبد الله بن شهاب الخولاني وعبيد الله بن شهاب الخولاني እንግዲህ እናት መጣ አይሻ ጋር አው ዘምድና ይኖረዋል። ልብስ ተሰጠው። ለዛ ልብሶች ለብሶ ተኝቶ ለሊት احتلام ጧት በአሁኑ ሰዓት የሰው ልብስ አባላሸው ብሎ እዛ ጨርቅ ሲያጥብ ታይ። የአይሻ ጃሪያ ባሪያ አየችው እዛ ሲያጥብ። ያ የትናንትናው እንግዳ ሰውዬ ልብሱን እያጠበው ነው ብላ ለአይሻ ተናገረ። ልብሱን እያጠበው ጠሪው እስኪ ተጠራ። ምን ሆና ነው ሲሉት رأيت في المنام ما يراه النائم እና احتلام ሆኜ ነው የሰው ልብስ እና ልብስ ያሸበው ነው። በተለይ በዛ ሰዓት እንግዳው ከሄደ ምንም ይፈልጉታል ይለብሱታል። አፍሰተ علينا ثيابنا ልብሳችንን አሁን በቅዝቃዜ እና በዛ የተነሳ ነው የሆነ ነገር አይተሃል ወይ ልብሱ ላይ አላየሁም አለ። ብታየውስ ልታጥበው ነው ወይ አለች። ብታየውም ይድረቅ ከደረቀ በኋላ ምን ይደረጋል እያሉ ነው። እኔ ከነብያችን ልብስ ደረቁን ፈግፍጌ አስለቀቀዋለሁ ይሰግዱበታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለቀ። ስለዚህ ያ ሸባብ መንይ እንግዲህ የሰው ልጅ መንይ ይያልን ስጋው የሚበላ እንስሳ መንይ ይخالፋል። አልሙሂም ሰዎችኛ ያ ሸባብ መኩራት የለብንም ብያለሁ ብዙ ጊዜ እኔ ሳይሆን ዑለሞች ናቸው የሚሉት። ብዙ ነገር ከኛ የሚወጣ ነገር አለ። ስለዚህ ፈضላት ابن آدم ከኛ የሚወጡ ነገሮች عند العلماء ለሶስት ይከፈላል። ለስንት ይከፈላሉ ያ ሸባብ? ለሶስት طاهرة بإجماع الأئمة طاهر የሆኑ የሚወጡ ነገሮች አሉ ከኛ የማይخالፉባቸው مثل الريق والبصاق والدمع وما أشبه ذلك። ይሄ ምራቅ ንፍጥ እንባ ከኛ ነው የሚወጣው። በኢጅማዕ ምንድናቸው? እነዛ አሁን ያልናቸው ጧሃራዎች ናቸው።
ወነጅሳ بالإجماع በኢማም በአይሞቻችን መካከል በስምምነት ነጃሳ ነገር ይወጣል ከኛ ምን ምንድነው ይመስላል ሸባ ከልጋኢቲ ወልበውሊ ወልመዚ ወልወዲ ወደሚ ደምንም ይጨምራሉ في الدم في كلام ሌላ ቦታ እናያለን አልሙሂም አሁን ያልናቸው የካካ ሽንት የመዚ የሚባል ነገር ወዲ የሚባል ነገር አለ የሚወጣ ከሰው ልጅ እሱን ጧሃራ ነው የሚል ኢማም የለም እና ይሄ የሚወጣ ሰው ያሸባብ መኩራት ያስፈልገዋል ያስፈልገው አይኮራ ምን ብሎ ትቆራል الكبرياء لله سبحانه وتعالى السنه من النقائص كامل الله سبحانه وتعالى السنه الكمال المطلق له سبحانه وتعالى ليلا مختلف في ሶስተኛው አይነት አሁን ያለንበት ነው እንግዲህ ይሄ መኒ እርጥቡን አጥበው ነበር ደረቁን ፈገፍገው ነበር አሉ ከዚህ ምን ያዙ بعض الائمه ነጃሳ ነው ከዚህ ሐዲስ ደግሞ ጧሃራ ነው የሚልም ያዙ ሰዎች እንግዲህ አራቶቹ ናቸው የታወቁት አይማዎች ብለናል እዚህ መስአላ ላይ ለሁለት ተከፈሉ الامام ابو حنيفه والامام مالك مني ምንድነው ይላሉ እንግዲህ مختلف فيه ምን ላይ መንይ ነው መንይ ላይ ተለያዩ الامام ابو حنيفه ومالك نجاسه ነው አሉ واضح يا شباب ለምን ሲሏቸው ማስረጃ ያሉትን አቀረቡ እንደኛ ሆነ ያልነው ታጠበ ከታጠበ ነጃሳ ሆኖ ነው ሌላው የሰው ልጅ ምን الفضلات ነው አሉ ምን الفضلات መሆኑ ነጃሳ መሆኑን አያሲዝም ፈضላቶች ለስንት ይከፈላሉ ብለናል ከኛ የሚወጡ ፈضላቶች طيب ስለዚህ ሌላው ደግሞ من مجرى البول ነው የሚወጣው አሉ መውጫው የሽንቱም የመንይም መውጫ ምንድነው አሉ እነሱ አንድ ስለሆነ الامام ማንና ማን ቀሩ الشافعي واحمد احمد ላይ في روايه غير مشهوره امام مالك እና ابو حنيفه የሚስማሙበት አባባል አላቸው ይባላል لكن المشهور في مذهبه وهو المعتمد عنده مني طهارة ነው አሉ እንግዲህ መንይ ስንል እንዳናቀላቅል ያሸባብ መግቢያ ላይ ያልኩት የበኒ አደም መንይና ስጋው የሚበላ እንስሳ ምን طهارة ነው አሉ እንግዲህ اختصار ላደረግ ነው ማለት ሰዓቱ ሄዷል وهو الصواب የነሱ አባባል ነው ሷዋቡ መንይ طهارة الشرح الممتع شرح زاد المستقنع የሚባል كتاب አላቸው الامام ابن عثيمين رحمه الله ولنا في اثبات طهارته ثلاثه طرق ይላል ባጭሩ ያረኩት ነው ያሸባ መንይ ጧሃራ መሆኑን ለማረጋገጥ ሶስት መንገዶች አሉን አንደኛው መግቢያ ላይ የሚያስታውሰው ካለ አስሉ ኩል شيء طهارته ነው ብለን ማንኛውም ነገር አስሉ ምንድነው ብለናል ጧሃራ ነው የሚለው ሸሪዓችን እኛ ባቂና على هذا ነጃሳ ነው የሚል እስከሚመጣ አስሉ ጧሃራ ነው ሁሉም ነገር በሱ ላይ ይሄርን ነው አሉ ሁለተኛው ከጨርቅ ላይ ታጥቦ ተገይቷል እንደዚህ ተፈግጎም ተገይቷል ስለዚህ ነጃሳ ቢሆን ለተعين غسله እዛ ደመል ሐይድ ወደፊት የሚመጣው ሐዲስ አለ እዛ ላይ በእጅሽ በጥፍርሽ እንደዚህ ፈቅቀሽ አስወግጂና በውሃ ደግሞ እየፈገፈግሽ ጠቢው ከዛ በኋላ ስገጅበት ነው ያሏት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያችን ሴትዮ ስትጠይቅ ያስማ ሐዲስ ይመጣል ይሄ ደግሞ መንይ ላይ ስላልተገኘ ጧሃራ ነው የምንለው ለዚህ ነው አሉ ሶስተኛው አስሉ عباد الله الصالحين من الانبياء والمرسلين الشهداء والصديقين والصالحين የነሱ አስላቸው ይሄ ነው ስለዚህ እንዴት ብሎ አስሉ የነሱ አስል እንዴት ብሎ ምን ይሆናል ማለታቸው እንዴት ነጃሳ ይሆናል እና ሁለት ሰዎች ይላሉ እዛው ሸርሐቸው ላይ እየተጨቃጨቁ በመንይ ዙሪያ አንድ ሰውዬ በመሃላቸው ሲያልፍ በአካባቢያቸው ምን ሆናችሁ ነው እንደዚህ የምትጨቃጨቁት ቢል ይሄ ጧሃራ ነው የሚለው اريد ان اجعل اصله طاهرا وهو يريد ان يجعل اصله نجسا ني اصله طهارة ነው ልለው ያልኩት ነው እሱ ደግሞ አስሌ ነጃሳ ነው ይያለ በተለይ ለጠላበት العلم يا شباب ይሄ ابن القيم የሚባሉ ሰውዬ في كتابه القيم بدائع الفوائد وكل كتبه قيمة ابن القيم كتابه يا شباب من نبب ያለባቸው كتاب አንድ መስአላ ከያዙ ደግሞ በቀላል አይተውም ሰውዬ ማናቸው ብለናል ابن قيم الجوزي ሳቸው في ቀድም አልነው كتاب ላይ እንግዲህ እንደ كتاب ካለ ሶስተኛው ሙጀለድ 100 ከ119 እስከ 126 ነው ይላሉ እኛ አብረ ሻሚላን ያገኘነው ይሄ ላብቱ ምናምን የሚባል የሚያነብ ካለ ሻሚላ ሶስተኛው ሙጀለድ በዳኢኡል ፈዋኢድ ከ639 ገጽ ይጀምራል ሙናዘራ የተወሰኑትን ሙነጅሶች አርገው የተወሰኑትን ሙጠሂረች አርገው ያሸበ ሙናዘራ ያረጋል ሚነጅሰው ሰው ደሊል ያቀርባል
ጣሃራ ነው የሚለው ደሊል ያቀርባል። ለطالب العلم ሙፊድ ነው ብለናል። ያለው ሰው ያያል። ገጽም ተናግዳለሁ መጀል እዛ ላይ ብዙ ካሉ በኋላ ምን ያለውን ነው የሚያረጀሁት ብለናል። መኒ አሁን ካልናቸው ነገር ጣሃራ እንጂ ነጃሳ አይደለም። طيب ስለዚህ في باب ازاله النجاسه ማምጣታቸው الامام ابن حجر ሳቸው ምንድናቸው ብለናል። الامام ابن حجر من العلماء الشافعيه ናቸው። ያው ይሄን ዛሂሩን አይተው በሱ ነው እንጂ አለዛ ሰዋቡ ጣሃራ መሆኑ ነው። እና መታጠቡ በሚለው የሚወራ ሐዲስ አለ። እንግዲህ ይሄ ሩስ ነው የሚያወራው። አንዳንድ ኪታቦች ማሻአላህ ብዙ ሐዲሶች አውርተዋል። ወደ 1568 ነው ምናምን አካባቢ አንዳንድ اختلاف ይኖራል። ግን ሁሉ الأحاديث زي كابن عباس የሚወራ ሐዲስ አለ موقوفا عليه ومرفوعا ስለማን ይመታጠብ ሲናገሩ موقوف ነው ካልንሳቸው ማለት ነው። ኢብኑ አባስ ከነብያችንም መርፎ አድርገው ያወሩታል። መንይ ማጠብ ማለት ንፍጥን ወይ ደግሞ ምራቅን እንደማጠብ ነው ማለት ግዴታ ነጃሳ ሆኖ አይደለም። የሚታጠበው ለምንድን ነው? ትንሽ ሲያውት ያሸባብ ደስ ይላል አይልም። ስለዚህ ሙስተቅደር ስለሆነ እንጂ ለነጃሰቲሂ አይደለም። ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ደግሞ ሌላ ምን እንረዳው ያሸባብ استقلال النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا። ይሄ እንግዲህ የሚለብሱት ልብስ ለሊት አንድ ልብስ ነው። እሱ ስለብሱት ያ ነገር ይነካዋል። ጧት ከታየ ታጥበው ቡቃው ያለ ያ እርጥበቱ ያለ ወደ ሶላት ይወጣል። እኛ ስንት እንጨነቃለን ያሸባብ። ለዲን መጨነቅ እየተገባ ብዙ ልብሶች አሉና ቤት ውስጥ ምን ለብሳቸው ሌላ ልብሶች ናቸው። ቢጃማ አለ መተኛ። ወደ መስጂድ ስንመጣ ላይሽካል ሙሽኪል የለም ችግር የለውም መሺ ሐለክ ነው። ወደ ስብሰባ ወደዛ ስንሄድ ደግሞ ምን ለብሳቸው ሌሎች አሉ። ቀየር እናረግ ይሆናል። በጀላቢያ መሄድ አላሁ አለም መኖሩን ሱፍ ቀሚስ ብሎም መታነቂያ ይኖራል እዚህ ላይ። ይሄ ሁሉ ያሸባብ ይሄ መታነቂያውን አትልበሱ ብያለሁ። መታነቂያ አይለበስም። መታነቂያና ይሄ እኔ አይደለሁም ያልኩት ዑለሞች የነሱ ሻዓር ነው ብለዋል። አይለበስም። ሌላው በንጠሉን ቀሚስ ኮት የሚለው ምናምኑ ያው ጠባብ ካልሆነ ሙስበል ካልሆነ لا بأس بلبسه وإن كان الأفضل زي الإسلامي። ስለዚህ ከዱንያ ላይ ተቀልል ያስፈልጋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ነበሩ። ካነ ይختارو القله في الدنيا። ስለዚህ በዱንያ ብዙ መጠመድና ብዙ ነገሮች ፕሮቶኮላቶች መጠበቅ ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ባይከለከልም ተሸቦ የሌለበት ከሆነ አይከለከልም። አላኩልን መጨረሻ ላይ ምንለው ምንድነው? ይሄ መንይ የሚባለው አሰዋብ الراجح ብለው አይደለም ያመጡት ያሻው ሰዋብና ራጅህ ይለያያል። ትክክለኛው አባባል ያ ሻፊዒና ኢማም አህመድ የተጓዙበት እሱ ነው የሚመደበው مع البصاق والمخاط እንጂ ሌሎች ከባባድ ነጃሳዎች ጋር አይደለም ነው። نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم.